अपने इस YouTube चैनल अहदनामा की पेशकश नास्तिकता समय की अहम लोड़ ਦੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਥੀਓ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ उस वक्त हुई जब उन्होंने मैनू कॉल करके अपनी शिकायत प्रगट की। उन्होंने आख्या कि वह अपने इस YouTube चैनल अहदनामा की पेशकश बड़े ध्यान नाल देखते और सुनते हैं, पर उन्होंने अपनी शिकायत का इजहार किया कि अहदनामा के शुरुआती समय जो नास्तिकता उत्ते विचार शुरू की गई सी उस विच लगातारता क्यों टुट गई है, क्योंकि अपने चैनल अहदनामा की सब तो पहली पेशकश नास्तिकता समय की अहम लोड़ ही सी, जिसनों लगातार 4-5 भागों के पेश किया गया सी, 4 भागों के सॉरी। पर बाद दे विच होर सियासी और समाजिक विषयों पर आधारित वीडियोज़ ही हुण तक पाईयां जा रही ने। सत्कारयोग भगवंत सेठी जी नाल गलबात करके बहुत चंगा लग्या ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਪਣੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਓ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਅੱਜ फिर हाजिर हाँ नास्तिकता समय की अहम लोड़ का 5वां भाग लैके। मनुख लई धर्म नूं एक जीवन जांच का संग्रह मनण विच मैनूं कोई इतराज़ नहीं है, पर जेकर मैं केवल यह कह के ही चुप कर जावां तद मेरा यह बयान उन्हां धार्मिक लोकां दीयां सोच सरगर्मियां दे पक्ष विच ही भुगतना है, जिन्हां लई आपो अपने धर्म के मुकाबले ना केवल पशु पंछियों का सगों मनुखी मान सन्मान और मनुखी जाना का भी कोई महत्व नहीं है, जिहड़े अपने धर्म उत्ते किंतु परंतु करन वालियां प्रति अन्नी नफरत नाल भरे रहिंदे हन, जिहड़े अपने धर्म की बेअदबी के नां ते ना केवल दूजे लोकां लई भद्दी अते अश्लील शब्दावली वरतदे हन सगों उन्हां नाल मार कुटाई भी करते हैं और कुछ नूं जानों ही मार देंदे हैं। सो लाजमी है कि धर्म के विषय उत्ते चर्चा करते हैं जरा विस्तार में जाया जाए। धर्म बारे इस चर्चा की शुरुआत विच मैं जो आख्या उसकी मेरे साथियों नूं मेरे तो उम्मीद नहीं हो सकती। धार्मिक लोग समझ सकते हैं कि इस बंदे के जीवन में किसी संत बाबे ने अजिहा चमत्कार किया होवेगा जिस नाल इस नास्तिक बंदे ने धार्मिक विचारधारा अगे गोडे टेक दिते होणगे। सो उन्हां दी उलझन दूर करते हुए सवाल सामने रखते हाँ कि धर्म जीवन जांच कदों अते किवें सी। धर्म मनुखी जीवन जांच केवल उस वक्त ही सी जदों हज़ारां साल पहलां धरती उत्ते मनुख नां दे प्राणी लई इत्थों दी हर सजीव निर्जीव वस्तु हैरानी अते उलझन पैदा करने वाली सी, उसकी समझ तो बाहर सी, सब कुछ नवा अते अनोखा सी। उसनूं कोई समझ नहीं सी कि वह अपने रोजाना जीवन में किस तरह का व्यवहार करे। उसनूं सोच ही नहीं सी कि वह अपनी शरीरक अते बौद्धिक योग्यता उत्ते किस हद तक मान करे, जां यह कि वह अपनी किसी लोड़ पूर्ति जां किसी समस्या समय पेश आने वाली अपनी बेबसी नूं किवें समझे, उसनूं की ना देवे। बिना शक पदार्थिक हालतों तो चेतन होकर वह अपनी अमली सरगर्मी द्वारा अपनी नित नवी बेबसी विचों लगातार निकलता रहिंदा सी, पर फिर भी उसनूं इसका ज्ञान नहीं सी, सगों वह अपनी बेबसी का अते इस विचों निकलना का कारण वह अपनी किसी अजिही अज्ञानता विच ही समझदा सी जिस द्वारा वह इस सब का सिहरा वह किसी अदिख शक्ति नूं ही देण लग पिया सी। प्राचीन मनुख इन्नी कुछ सोची का मालक हो चुका सी कि जो कुछ भी वापरता है उसका कोई कारण होता है, पर विज्ञानक सूझ ना होने कारण उसने गलत मन मनौतां घड़नियां शुरू कर दित्तियां सन
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤਦ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਦੇਣ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸੂਰਜ, ਸਮੁੰਦਰ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵ, ਮਹਾਦੇਵ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦਿ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਤ ਅਤੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆਦਿ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਈਸਾਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕੀ ਔਲਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਜਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਆਦਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਤਦ ਭਲਾ ਉਹ ਮਰਦ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਗਲ ਪਿਆ ਫਟਿਆ ਢੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਸਤਿਕ, ਕਿਸੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਹੋ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋ ਸਵਾਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵਕਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਲੋਕ, ਤੀਜਾ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਆਦਿ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਠੀਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਸੰਭਵ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
इस भरोसे नाल कि मर चुके मनुख का शरीर फिर कदे पहलां वांग ही हरकत विच आ जाएगा, लोकी अजिहा समान भी उसदे नाल ही मिट्टी विच दफना दिंदे सन जिस दी ਉਹ अपने जीवन दौरान वरतों करदा सी। अजिही भटकाऊ समझ दा ही बाद विच होर विकास होया, जिस मुताबिक मर चुके मनुख दे नाल उसदी जिउंदी पत्नी नूं भी दफना जां साड़ दिता जांदा सी। पर जेकर मरन वाला कोई राजा हुंदा सी तद उसदी पत्नी नाल ही नहीं सगों उसदे सेवादारां नाल भी इहो कुछ ही कीता जांदा सी। इस तरह ही किसी कार्य के कारण की समझ ना होने कारण प्राचीन मनुख ने अपने अनेकों ही भरम भुलेखिਆਂ ਨੂੰ सदैवी सच होने की मानता दे दी सी। जन्म मरण, जीवन के दुख सुख, मीह हड़ हनेरी तूफान, दिन रात अते गर्मी सर्दी आदि के कारण वो नहीं सी जानता। सो उसने अदिख शक्तियां जां देवी देवतियां की कल्पना की अते अपने हितां की पूर्ति लई उन्हां नूं खुश करन दे ढंग अपनाए। किसी निश्चित समय स्थान उत्ते अते निश्चित कर्मकांड करने शुरू किए जिन्हां नूं जादू टूणा कहा जाता है, क्योंकि आदि मनुख मांसाहारी ही सी। सो उसदे कल्पित देवी देवते भी मांसाहारी ही सन, जिस कारण अपने भले लई ओह देवी देवतियां नूं खुश करन लई ना सिर्फ पशु पंछियां दी सगों मनुखां दी बलि भी देण लग पिया सी। क्योंकि प्राचीन मनुख पशु पंछियां नूं ही नहीं सगों दूजे मनुखां नूं भी खा जाया करता सी। उस समय दे विच जिहड़े मर चुके हुंदे जां विरोधी कबीले दे हुंदे, कुछ लोग समाज के ठेकेदार बने जिन्हां ने उस प्राचीन समय की मानता प्राप्त जीवन जांच नूं लोकां उत्ते बिना किसी रियायत दे सख्ती नाल लागू करन दी जिम्मेवारी उठाई। समाज के उन्हां ठेकेदारां नूं जाणे अणजाणे अपने स्वार्थ पूर्ति का यह बड़ा ही सीधा पद्धरा राह लभ गया सी, जिस दे लई उन्हां नूं कख भन्न के भी दूरा नहीं सी करना पैंदा। भाव किसी मेहनत मशक्कत की भी लोड़ नहीं सी पैंदी उन्हां नूं। उन्हां ने हड़ सोके बीमारियां आदि तो लोकां दा बचाव करन दे उपाय वजों देवी देवतियां नूं खुश करन लई लोकां तो अते मर चुके मनुखां दीयां लोड़ां पूरीआं करन दे नाते उन्हां दे परिवारां तो खाण पीण पहिनण अते रोजाना जीवन विच काम आउण वालीआं लोड़ींदियां वस्तां इकट्ठियां करनियां शुरू कर दित्तियां सन। इस तरह प्राचीन मनुख ने जीवन जांच लई नियम बनाए अते लागू किए जिहड़े कि हर नवे दौर विच अप्रसंगिक हुंदे रहिंदे सन। एक उदाहरण ले सकते हाँ कि प्राचीन समय लोकां विच भैण भरा जां प्यो धी आदि दे रिश्तिਆਂ ਦੀ कोई मानता नहीं सी। सो उस दौर विच लोकां द्वारा जिहड़े देवी देवतियां की कल्पना की गई सी ओह भी उन्हां लोकां वर्गे ही सन। उन्हां द्वारा पूजे जाने वाले देवी देवतियां विच किधरे भैण भरा आपसी सरीरक संबंध बना लैंदे सन अते कदी किधरे मां पुत कदी प्यो अपनी धी नाल सरीरक संबंध बना लैंदा सी। पर बदलते दौर विच धार्मिक ठेकेदार अते पुजारी अजिहियां कथावां बारे चुप रहण लगे हन जां इन्हां कथावां दे भाव अर्थ बदल के करन लग पए हन। समस्या इत्थे तक गंभीर हो चुकी है कि किसी धार्मिक समागम दौरान पुजारी अते धर्म दीआं अनेकां पुस्तकां होण दे बावजूद केवल एक दो चोणवीआं कथावां ही हर वार सुणाउण लई मजबूर हन। श्रद्धालु सुण सुण के अक थक चुके हन। पुजारी द्वारा कथा शुरू करन तो पहलां ही किसी बच्चे नूं भी पता हुंदा है कि इसदा अंत की होवेगा। सो इन्हां कथावां नूं सुणन सुणाउण वाले केवल रसम पूर्ति ही करते हैं, जबकि इन्हां कथावां विच ना सुणाउण वाले नूं कोई दिलचस्पी हुंदी है ते ना ही सुणन वालिआं नूं। भारती तरकशील लहर के बानी डॉक्टर कौबूर आखदे हन कि झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करनी, गुलामी, कतल, आदमखोरी, नस्ल घात, कुटुंबक व्यभिचार, रंडीबाजी, कामुक बेवफाई, नंगेज, अश्लीलपुणा, कामुक आज़ादी, अत्याचार अते तसीहे आदि अजिहे जुर्म हैं जिन्हां दी बाइबल मंजूरी दिंदी है अते इन्हां दा समर्थन करती है। डॉक्टर कौबूर होर अगे दसदे हैं कि एक सुधारवादी पादरी ने एक बार मेरे कोल यह गल मन्नी कि शनिवार नूं उसनूं अपनी ऐतवार की अरदास वास्ते बाइबल विचों दुराचारी, अनैतिक अते अश्लीलपुणे तो रहत योग वाक चुनने विच काफ़ी समा बर्बाद करना पैंदा है।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਜਦ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਕੂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁਣ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਕੂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਮਾਰਵੱਢ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕੂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਰੋਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਧੂਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਣ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਕ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੂਝ ਸਰਗਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੇਹੱਦ ਸਤਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਰਬ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਪਰਨਿਕਸ, ਬਰੂਨੋ ਅਤੇ ਗੈਲੀਲੀਓ ਆਦਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰੂਨੋ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬਰੂਨੋ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਦ ਧਾਰਮਿਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆਖਰ ਪੋਪ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੋਪ ਜੋ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੌਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਦ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ, ਤਦ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਉੱਤੇ ਪਲਣ ਦੇ ਹੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਭਟਕਾਊ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਫਲਸਫਾ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰਵਾਕ, ਜੈਨ, ਬੁੱਧ, ਨਿਆਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾ, ਸਾਂਖ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਆਦਿ ਸਭ ਨਾਸਤਿਕ ਫਲਸਫੇ ਹੀ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰਵਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲਸਫੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਸਤਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਵਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਵਾਕ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜੈਨ, ਬੁੱਧ ਆਦਿ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਦ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਸ ਪੁਜਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਮੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਸਨ। ਸੋ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨਾਸਤਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਤਿਕ ਫਲਸਫਾ ਆਮ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਹਥਿਆ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਤਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੂਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਦਾਸ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜਦਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਥੀਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੰਮੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ YouTube ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਦੇ 6ਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।